ایک خاندان جس نے 3 عظیم ریاستوں سمیت پوری دنیا پر حکومت کی، دمشق سے لے کر اسپین تک، افریقہ سے لے کر وسطی ایشیا تک، بنی امیہ، وہ نام جو تاریخ میں سونے کے حروف میں لکھا گیا، لیکن جس طرح انہوں نے عروج دیکھا اسی طرح ان کا زوال بھی تاریخ بن گیا۔ آج ہم جانیں گے وہ کون تھے، کیسے بدل دیا انہوں نے دنیا کو، اور پھر کیوں مٹ گئے ہمیشہ کے لیے۔ سال 661 عیسوی، حضرت علی کی شہادت کے بعد مسلم دنیا بکھر گئی تھی۔ فتنہ، فساد اور خون کی ندیاں۔ اسی اندھیرے میں ایک شخص ابھر کے آیا، نام تھا ان کا معاویہ بن ابی سفیان۔ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اسلام میں خلافت کو سلطنت بنا دیا۔ خلافت راشدہ کا دور ختم ہوا اور شروع ہوئی بنی امیہ کی حکومت۔ وہ پہلے بادشاہ تھے جنہوں نے مسلم امپائر کو منظم کیا، نیوی بنائی، سڑکیں تعمیر کی، ڈاک کا نظام شروع کیا۔ ان کے دور میں پہلی بار مسلم جہازوں نے بحر روم پر قبضہ کیا، قسطنطنیہ کا محاصرہ، قبرص کی فتح، شمالی افریقہ میں داخل ہوئے۔ لیکن یہ صرف شروعات تھی۔ ہر سال نئے علاقے، نئی فتوحات، بنی امیہ کا سورج ابھرتا جا رہا تھا۔ عبد الملک بن مروان، پھر ولید بن عبد الملک۔ یہ وہ دور تھا جب مسلم امپائر اپنی عروج پر تھی۔ اسپین میں طارق بن زیاد نے پرچم لہرا دیا، سندھ میں محمد بن قاسم نے فتح حاصل کی، بیت المقدس میں گنبد صخرہ بنایا گیا، قردوبہ یونیورسٹی کھولی گئی، بغداد کی بنیاد رکھی گئی۔ اموی خلافت، وہ آگ تھی جو پوری دنیا میں پھیل گئی۔ علم، ادب، تجارت، سب کچھ بڑھ رہا تھا، لیکن ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ تمام چمک دمک کے پیچھے ایک کڑوا سچ چھپا تھا۔ عرب اور غیر عرب مسلمانوں میں فرق۔ وہ لوگ جو اسلام قبول کر چکے تھے لیکن ان کے ساتھ دوسرے درجے کے شہری جیسا سلوک، ٹیکس میں ناانصافی، عہدوں میں فرق، یہ سب دھیرے دھیرے زہر بن رہا تھا۔ عباسی خاندان، بنی عباس، وہ خاموشی سے تیاری کر رہے تھے، انقلاب کی، تبدیلی کی، بغاوت کی، اور بنی امیہ کو خبر تک نہیں تھی۔ تیسرے یزید، دوسرے ولید اور پہلے مروان، ایک کے بعد ایک خلیفہ، لیکن ہر ایک کمزور، ہر ایک نااہل۔ اندر سے ٹوٹ رہی تھی سلطنت۔ خراسان میں ابو مسلمتی خراسانی نے آواز اٹھائی، عراق میں عباسیوں نے قدم جما لیے، رضا من آل محمد، یہ نعرہ گونج اٹھا۔ محمد مصطفیٰ کی آل سے ایک خلیفہ چاہیے، بس یہی نشانہ تھا۔ اور بنی امیہ اپنی عزت، اپنے تخت، اپنے محلوں میں یہ سب دیکھ رہے تھے، مگر کچھ کر نہ سکے۔ زوال شروع ہو چکا تھا۔ 750 عیسوی، دریائے زاب کے کنارے آخری جنگ بنی امیہ کی۔ دوسرے مروان، آخری اموی خلیفہ، اپنی تمام فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے آئے۔ دوسری طرف عباسی لشکر بھوکے، غصے میں بدلہ لینے کے لیے تیار۔ جنگ شروع ہوئی اور صرف چند گھنٹوں میں سب ختم ہو گیا۔ مروان بھاگے، عباسی جیتے، اور ایک پورا خاندان تاریخ بن گیا۔
खून, बर्बादी और एक सल्तनत का खात्मा। लेकिन अब्बासी यहां नहीं रुके। उन्होंने कसम खाई थी हर एक उमवी का खात्मा। महफिलों में दावतें दी गईं और जब बनी उमैया के लोग आए उन्हें कत्ल कर दिया गया। बच्चे, बुजुर्ग, कोई नहीं बचा। उनकी कब्रें खोद दी गईं, उनके महल तबाह कर दिए गए, उनकी तारीख मिटाने की कोशिश की गई। ये सिर्फ सियासी तब्दीली नहीं थी, ये नस्ल कुशी थी। एक एक नाम, एक एक चेहरा मिट गया, लेकिन एक शख्स बचा था। अब्दुर्रहमान, बनी उमैया का शहजादा। जब सब कुछ लौट रहा था, जब उसका पूरा खानदान कत्ल हो रहा था, वो भाग निकला फलस्तीन से शुमाली अफ्रीका और फिर समुंदर पार। उम्र थी सिर्फ 20 साल, साथ में कोई नहीं, दिल में सिर्फ एक ख्वाब, अपने खानदान की इज्जत वापस लाने का। और फिर 755 ईस्वी में वो पहुंचा स्पेन। यहां इसी जमीन पर उसने फिर से उमवी खिलाफत कायम की। स्पेन में जिसे दुनिया कहती है उल अंदलुस। अब्दुर्रहमान अव्वल अल इदखाल, मुहाजिर। उन्होंने कोर्दोबा को दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बना दिया। लाइब्रेरियां, यूनिवर्सिटियां, अस्पताल, मुसलमान, ईसाई, यहूदी सब साथ रहते थे। इल्म की रोशनी, फन का जलवा, अदब की महक। ये वो स्पेन था जो यूरोप के लिए लाइट हाउस बन गया। बनी उमैया ख़त्म नहीं हुए थे, उन्होंने नया जन्म लिया था। स्पेन में उनकी हुकूमत 300 साल तक जारी रही, लेकिन ये कहानी भी आखिर में ख़त्म हुई। 1031 ईस्वी स्पेन में उमवी खिलाफत ख़त्म हुई, सल्तनत टुकड़ों में बट गई। बू अब्दल, आखिरी मुस्लिम बादशाह, रोया जब उसने अपना महल आखिरी बार देखा, और उसी के साथ बनी उमैया की 800 साल की कहानी हमेशा के लिए बंद हो गई। जो दमिश्क से शुरू हुई थी, स्पेन में ख़त्म हुई, लेकिन क्या वाकई ख़त्म हो गई? आज भी जब आप कोर्दोबा जाते हैं, दमिश्क जाते हैं, यरूशलेम जाते हैं, वो इमारतें, वो महल्लात, वो फ़न तामीर, सब कुछ मौजूद है। बनी उमैया ने इस्लाम की पहचान बदल दी। उन्होंने सल्तनत बनाने का तरीक़ा सिखाया, हुकूमत चलाना सिखाया, इल्म को फ़रोग़ दिया। अल-ख़वारिज़मी, इब्न रुश्द, इब्न अरबी, ये सब उमवी दौर के फल थे। लेकिन एक कड़वा सच, अंदरूनी झगड़े, नाइंसाफ़ी, तकब्बुर, यही चीज़ें जो उन्हें ऊपर ले गईं, वही उन्हें नीचे ले आईं। सोचिए, कितने बच्चे यतीम हुए, कितने घर उजड़ गए, कितनी माँओं ने अपने बेटों को खोया। बनी उमैया की कहानी सिर्फ फतूहात की कहानी नहीं, ये इंसानियत की कहानी है। ताकत, दौलत, शोहरत, सब कुछ था उनके पास, मगर जब तकब्बुर आ गया, जब अदालत ख़त्म हो गई, तो अल्लाह ने सब कुछ ले लिया। तारीख़ बार बार यही सबक देती है, जो ऊपर जाता है, अगर वो ज़मीन से जुदा रहे तो ज़वाल लाज़मी है। ये थी बनी उमैया के उरूज और ज़वाल की कहानी।
3 महाधीरों की सल्तनत, एक ज़माने का खातिमा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं आप क्या सोचते हैं। हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि ऐसी और भी कहानियाँ आने वाली हैं। तारीख़ के दरवाज़ों से नए राज, नई कहानियाँ बस आपके लिए। अल्लाह हाफिज़ और फिर मिलेंगे अगले सफ़र में।